Yes, good afternoon, all of you, and welcome back for the web class on the topic of the bootstrap. Yes, in the today class, what we are going to do is we are going to start learning a new module, a new concept that is the bootstrap 5. And I request all the students don't give attendance right now. We can give the attendance at the end of the session. Okay. So don't just listen to the class later on. You can. I will provide you the time to give your attendance, and I make sure I will give full attendance for everyone. There is no issues with the attendance. First, listen to the concept so that definitely it will help you because these are very important concepts and job-oriented concepts. These are okay. Yeah. Coming to that, the thing is the bootstrap. The bootstrap is very booming and very applicative because in most of the applications, what we are going to see is the bootstrap. Let's see what is this bootstrap and why it is having so much prominence and why it is so important in web development. Because we mandatorily know we should know the bootstrap because that definitely help you in building your web applications. Without the bootstrap, I can say your web application will look very dull. Why it is so? What's the that much of the speciality you can see in the bootstrap that we can see in the today's session and in the following sessions. So let's start. What is this bootstrap basically, and why it is so important? The question may arise with you. That is till date, what we are going to study is from the day one of our session, we started learning about the HTML, CSS, and the JavaScript. Uh, when we got the knowledge of those things, what is the importance of this bootstrap? Why the bootstrap came here? Because when we saw web pages, we saw HTML as an the skeleton of the body, and the CSS as the flesh of the body, and JavaScript as the brain of the body. So that is how we learned. Then what is this bootstrap? Where it exactly the place? So why we need to learn the bootstrap? That that is very important to know that those things are very important before we learn the bootstrap. The question may arise with you. So ಏನಕ್ಕೆ bootstrap ನ ನಾನು ಏನು ಕಲಿಬೇಕು? ಏನಿದೆ ಅಂತದ್ದು bootstrap ಅಲ್ಲಿ? ಯಾಕೆ ಬೇಕು ನಮಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎನಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ದನ್ ಎನಫ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಐ ನೋ ದ HTML, I know the CSS, and I know the JavaScript. Using these things I can make a web pages. Then what is the requirement of this bootstrap? This question may arise in you. So let me know one by one what is the role of bootstrap in developing the web pages. I will quickly go back to the slides so where we can learn the more and more concepts in detail. So that is what in the today's session we are going to discuss on what is Bootstrap and what are the advantages of using the Bootstrap. So that is the first thing what we need to learn about the Bootstrap. Coming to the first question, what is Bootstrap? Bootstrap is a free open source and it is most popular HTML and CSS JavaScript framework, and which is developed by the Twitter for creating a responsive web applications. When I say about this first point, the very first thing what they mentioned, it is free. The first it is free in the sense it is an open source. Anybody can use this. We no need to pay for the using of Bootstrap. It is openly available. It is open source and it is absolutely free. And it is most popular. ಯಾಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ it is most popular. Whichever the advanced applications if you take, definitely they are going to use the Bootstrap. So it is that much popular now. Like without the Bootstrap nowadays, they are not going to make any web applications. And if you do the web applications without a Bootstrap, it looks very dull and like it's not so attractive, I can say. Okay, ಆ ತರ ಇದ್ದಾಗ then this will do lot many things. Like it provides a framework. It provides a framework for HTML, CSS and JavaScript. ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಇದು ನನಗೆ HTML, CSS, JavaScript ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಕಲಿತಾ ಹೋದ್ವಿ. HTML ಒಂದ್ಸರಿ ಕಲಿತಾ ಹೋದ್ವಿ, then CSS ಕಲಿತಾ ಹೋದ್ವಿ, then JavaScript ನ ಕಲಿತಾ ಹೋದ್ವಿ. ಇದೆಲ್ಲದನ್ನು ಕಲಿಯೋದಕ್ಕೆ
ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಒಂದು ಫ್ರೇಮ್ ವರ್ಕ್ ಬೇಕು ವಿಚ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಮೀ ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಟು ವರ್ಕ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ, ಇಫ್ ಐ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಎ ಫ್ರೇಮ್ ವರ್ಕ್, ಎಸ್ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ಲಿ ಜಾವಾ ಬೂಟ್ ಸ್ಟ್ರಾಪ್ ಇಸ್ ದ framework which helps me to develop the responsive web applications. That is very important. Responsive web applications in the sense, as the day by day we are going to see lot many electronic devices. We are going to see starting from a very big screen device to a very small device like your smartwatches. Smartwatch is a very small device where we can see a small screen. Even there also we can see the web pages. So ಆತರ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಲೆವೆಲ್ ಇಂದ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಲಾರ್ಜರ್ ಡಿವೈಸಸ್ ಇಂದ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಸ್ಮಾಲರ್ ಡಿವೈಸಸ್ ವರ್ಗೂ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, we can alter the web pages based on the device sizes. So we have the variant size of devices we have where we are going to see the web pages. Web pages na ನಾನು ಔಟ್ಪುಟ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ there is so many variants. As I said, variants from the very large screen to the very small screen. ತುಂಬಾ ಲಾರ್ಜ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಇಂದ ಇಟ್ಕೊಂಡು ತುಂಬಾ ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ವರ್ಗೂ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, we can see the lot many variants. So ಆತರ ಅಷ್ಟೊಂದು ವೇರಿಯಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ, how we can see, how we can make use of the web pages so that it should fit in all the devices. ಎಲ್ಲಾ ಡಿವೈಸಸ್ಗೂ ಅದು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಸೂಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ಒಂದು ವೆಬ್ ಪೇಜ್ ನಾನು ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ವೆಬ್ ಪೇಜ್ ನನಗೆ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಫಿಟ್ ಆಗೋ ತರ ಇರಬೇಕು. ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ಐ ಆಮ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಆಲ್ ದ ವೇರಿಯಂಟ್ ದ ಡಿವೈಸಸ್. ಎಲ್ಲಾ ವೇರಿಯಂಟ್ ಡಿವೈಸಸ್ ನಾನು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಲಾರ್ಜ್ ಡಿವೈಸ್ ಇಂದ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಡಿವೈಸ್. ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಲಾರ್ಜ್ ಡಿವೈಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ವೆರಿ ಬಿಗ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಇಫ್ ಯು ಅಸ್ಯೂಮ್, ವೇರ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಲೈಕ್ LED ವಾಲ್ಸ್, LED ಸ್ಕ್ರೀನ್ಸ್. ಅದು ವೆರಿ ಬಿಗ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಆದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲೂ ಫಿಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ದ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್, ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್, ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್, ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್, ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ವಾಚ್ ಎಲ್ಲೇ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಲಾರ್ಜರ್ ಡಿವೈಸ್ ಇಂದ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಸ್ಮಾಲರ್ ಡಿವೈಸ್ ವರ್ಗೂ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್, ಯಾವುದೇ ವೆಬ್ ಪೇಜ್ ನ ರನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಯಾವುದೇ ಡಿವೈಸ್ ಅಲ್ಲೂ, ಇಟ್ ಶುಡ್ ಫಿಟ್ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ಲಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ಲಿ ಟು ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಡಿವೈಸ್. ಆ ಒಂದು ಡಿವೈಸ್ಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕುತ್ಕೊಳ್ಳೋಂಗೆ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಫಿಟ್ ಆಗೋ ತರ ಏನಿರ್ಬೇಕು ಅದು ವೆಬ್ ಪೇಜಸ್ ನ ಆ ತರ ನಾವು ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಸೊ ಆ ತರ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಒಂದು ಫ್ರೇಮ್ ವರ್ಕ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ವಿ ಯೂಸ್ ದಿಸ್ ಬೂಟ್ ಸ್ಟ್ರಾಪ್, ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಬೂಟ್ ಸ್ಟ್ರಾಪ್ ಈಸ್ ವಿತ್ ಅ ರಿಚ್ ಲೈಬ್ರರಿ. ಇದನ್ನೇ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇದರದ್ದೇ ಆದ ಒಂದು ಲೈಬ್ರರಿ ಇದೆ. ನಾವು ಆ ಲೈಬ್ರರಿಲಿ ತುಂಬಾ ನಾವು ನಮಗೆ ಏನೇನ್ ಬೇಕು ಹೊಸದೆಲ್ಲ ಏನೇನ್ ಆಡ್ ಆನ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೋ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಈ ಲೈಬ್ರರಿನಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ದ ಬೂಟ್ ಸ್ಟ್ರಾಪ್ ಇಸ್. See, in the next point, it is going to be discussed on. It includes HTML and CSS based on HTML, CSS based design templates for common user interface, which will provides freely available the code or the templates which we can use in our web pages. ನನಗೆ ಬೇಕಾದಂಗೆ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ಬೋದು, ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವರೇ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ದೇ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ಬಟನ್ಸ್, ಫಾರ್ ಡ್ರಾಪ್ ಡೌನ್ಸ್, ಫಾರ್ ಟೈಪೋಗ್ರಫೀಸ್, ಟ್ಯಾಬ್ಸ್, ಫಾರ್ಮ್ಸ್, ನ್ಯಾವಿಗೇಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ದೇ ಪ್ರೊವೈಡ್ the templates. Templates is nothing but they provide the code. We can use that code so that our the button style or look is going to be very different. ಸೊ ಆತರ ಏನಾಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ, ನಮಗೆ ಡಿಸೈನ್ ಅನ್ನ ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಈ ಬೂಟ್ ಸ್ಟ್ರಾಪ್ ನಮಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ನಮ್ ಡಿಸೈನ್ ಏನಾಗ್ಬೇಕು, ಡಿಸೈನು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರ್ಬೇಕು, ವೆಬ್ ಪೇಜ್ ಡಿಸೈನು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣ್ಬೇಕು ನನಗೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇವರು ಕೊಡುವಂತ ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೊಬಹುದು, ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ಅ ವೆರಿ ಬೆಟರ್ ವೆಬ್ ಪೇಜಸ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕಾಗಿನೇ ಆ ತರ ರೆಡಿ ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್ಸ್ ಗಳು, ಸುಮಾರು ರೆಡಿ ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್ಸ್ ಗಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಈ ಒಂದು ಬೂಟ್ ಸ್ಟ್ರಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಇನ್ the library of the bootstrap. So that is very important, along with the optional JavaScript extensions. So it also provide the JavaScript extension. So itara barta hogutte. Basically which helps me to create a very responsive pages, and which also provides a huge number of templates which we can use in my web pages so that it changes the looks of all the elements. ನಾನು ಬಟನ್ ಅನ್ನ ಈಗಲೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ HTML CSS ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು, ಬಟ್ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣುವಂತದನ್ನ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು, I can make use in the bootstrap. The look and feel is totally different when once you start using the bootstrap.
ಅದನ್ನ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಯಾವ ತರ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ ನೀವೇ ಮಾಡಿರುವಂತ ವೆಬ್ ಪೇಜಸ್ ಗೆ ನೀವು ಒಂದು ಬೂಟ್ ಸ್ಟ್ರಾಪ್ ಟಚ್ ಕೊಟ್ಟ ತಕ್ಷಣ ಅದು ಯಾವ ತರ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಆಸ್ ಅ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಬೂಟ್ ಸ್ಟ್ರಾಪ್. Coming to the next point, the Bootstrap framework is based on open standards. ಇದೆಲ್ಲ ಯಾವ್ದ್ರ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿದೆ Bootstrap ಅಂದ್ರೆ which is based on the open standards. What do you mean by open standards? In the sense which is going to be acceptable by all the devices and all the technologies. ನೀವು ಯಾವ್ದನ್ನೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ, ಯಾವುದೇ ಸರ್ವರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ, ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಇದು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಆ ತರದನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, we call it as open standards. In such a way, the Bootstrap is designed, which is an open standard that whatever we create the HTML, CSS, and the JavaScript, which will be absolutely accepted by all the servers. ನೀವು ಯಾವುದೇ ಸರ್ವರ್ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ, ಯಾವುದೇ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ, ಎನಿ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ, ಎಲ್ಲ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್, ಎಲ್ಲ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಎಲ್ಲ ಸರ್ವರ್ ಅಲ್ಲೂ ಅದೇನಾಗ್ಬೇಕು, ಅದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಆಗೋ ತರ ಇರ್ಬೇಕು. ಆ ತರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆಗೋದನ್ನ ನಾವೇ ಆಗೋ ತರ ಏನ್ ಮಾಡಿದಾರೆ ಈ ಬೂಟ್ ಸ್ಟ್ರಾಪ್ ಡಿಸೈನ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗಿದೆ. ಸೊ ಆ ತರ ಬೂಟ್ ಸ್ಟ್ರಾಪ್ ನ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋದಕ್ಕೆ ಏನ್ ರೀಸನ್ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಓಪನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ದ ಓಪನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಓನ್ಲಿ ದಿಸ್ ಬೂಟ್ ಸ್ಟ್ರಾಪ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಮೋರ್ ಅಂಡ್ ಮೋರ್ ಪಾಪ್ಯುಲರ್. ಇದರಿಂದ ಏನಾಗ್ತಾ ಬಂತು, ಬೂಟ್ ಸ್ಟ್ರಾಪ್ ಡೇ ಬೈ ಡೇ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಮೋರ್ ಅಂಡ್ ಮೋರ್ ಪಾಪ್ಯುಲರ್. So that is the main reason why we need to be make use of the Bootstrap. This means Bootstrap can be used with any server-side technologies or any platform, and you can use it with any web application built with any servers. Like ನೀವು ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಾದ್ರೂ ಮಾಡಿ, ಯಾವ್ದು ಸರ್ವರ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟಿಂಗ್ ಆದ್ರೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ, PHP ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ, ASP ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ, ಜಾವಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ, ಪೈಥಾನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ, ಯಾವ್ದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಎಲ್ಲಾ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಲೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ, Bootstrap ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ತರ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆಗೋ ತರ ಇರೋದ್ರಿಂದಾನೇ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ವಿ ಕಾಲ್ ದಿಸ್ ಬೂಟ್ಸ್ಟ್ರಾಪ್ ಆಸ್ ವಿತ್ ಓಪನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್. ಸೊ ಇದು ಯಾವ ತರ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಓಪನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬೈ ಆಲ್ ದ ಡಿವೈಸಸ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೇನ್ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ವೈ ವಿ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಪ್ರಿಫರ್ ವಿತ್ ಬೂಟ್ಸ್ಟ್ರಾಪ್ ಇಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ನೆವರ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಎನಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಸೊ ನಾನು ಅಯ್ಯೋ ಬೂಟ್ಸ್ಟ್ರಾಪ್ ಹಾಕೊಂಡೆ ಅದರಿಂದ ಕರೆಕ್ಟ್ ರನ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ, ಬೂಟ್ಸ್ಟ್ರಾಪ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ರನ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಯಾವ್ದು ಬರಲ್ಲ. ಸೊ ನೀವ್ ಏನೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ, ಯಾವುದೇ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ದಂಗೆಲ್ಲ ಏನಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲಾ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಗೂ, ಎಲ್ಲಾ ಸರ್ವರ್ ಸೈಡ್ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಏನಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಸಪೋರ್ಟ್. It is going to support for all those things. So that is the main reason why the Bootstrap is going to be used. See, next is what are the advantages of using the Bootstrap? So Bootstrap na ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನೇನ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಏನಿದೆ, ನನ್ಗೆ ಏನ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಯಾಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಾನು ಬೂಟ್ಸ್ಟ್ರಾಪ್ ಅನ್ನ ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ, ಮೇನ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ವಿಚ್ ಸಪೋರ್ಟ್ಸ್ ದ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿವ್ ಡಿಸೈನ್. ವೆರಿ ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಇಟ್ ಸಪೋರ್ಟ್ಸ್ ದ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿವ್ ಡಿಸೈನ್. ಯಾಕೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿವ್ ಪ್ಲೇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇಸ್, ಆಸ್ ಐ ಸೆಡ್, nowadays we are going to see the web pages in variant electronic devices. From the extreme large device to the extreme small device ವರೆಗೂ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ, we have a different variant of electronic gadgets where we are going to see the web pages. ಆ ಎಲ್ಲಾ ವೇರಿಯಂಟ್ ಅಲ್ಲೂ ನನಗೆ ಫಿಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿವ್. ಅದನ್ನೇ ನಾವು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿವ್ ಅಂತ ಕರೆಯೋದು. ನಾನು ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಸೈಜ್ ನ ವೆಬ್ ಪೇಜಿಗೆ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ನಾನು ಮೊಬೈಲ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ನೋ ಯೂಸ್. ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ವೆಬ್ ಪೇಜ್ ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ nowadays ಲಾಟ್ ಮೆನಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರನ್ ಇನ್ ದ ಮೊಬೈಲ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ತುಂಬಾ ಜನ ಮೊಬೈಲ್ ನೇ ಪ್ರಿಫರ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ದೇ ಗೋ ವಿತ್ ದ ವೆಬ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಸಾರಿ ಇನ್ ದ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೋಗೋದ್ರ ಬದಲು ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ, ವಿ ಆರ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಮೊಬೈಲ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಈಗ ನಡೀತಾ ಇರೋ ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಬಂದ್ರೆ, most of you log into the classes through the mobile devices instead of the laptop. If preferably if they design this with the laptop, so ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ನೀವು ಇಷ್ಟು ಫಿಸಿಬಲ್ ಆಗಿ, ನೀವು ಇಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮೊಬೈಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ಹೋಲ್ ವೆಬ್ ಪೇಜಸ್ ಆರ್ ಡಿಸೈನ್ಡ್ ಫಾರ್ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ಡಿವೈಸಸ್. ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸೈಜಿಗೆ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿರುವಂತದನ್ನ ನೀವು ಮೊಬೈಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ, ಇನ್ ಕೇಸ್ ಅದು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿವ್ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದಿದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ನಮಗೆ ಮೊಬೈಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ವ್ಯೂ ಬರ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ, ನಿಮಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅನಿಸ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೇನ್ ಇಂಟೆನ್ಷನ್. ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿವ್ ಪ್ಲೇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನೌ ಯು ವೋಂಟ್ ಫೀಲ್ ಎನಿ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ವಿತ್ ಅ ಮೊಬೈಲ್ ಆರ್ ಇಫ್ ಯು ಯೂಸಿಂಗ್ ವಿತ್ ಅ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್. ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲಿಗೆ ಯಾವ ತರ ವ್ಯೂ ಕೊಡಬೇಕು ಆ ತರ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ.
ಅಂಡ್ ನಿಮ್ಮ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪಿಗೆ ಯಾವ ತರ ವ್ಯೂ ಕೊಡಬೇಕು ಆ ತರ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಯುವರ್ ಡಿವೈಸ್ ಸೈಜ್ ಆಲ್ ದ ವೆಬ್ ಪೇಜಸ್ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ವಿ ಕಾಲ್ ದಟ್ ಆಸ್ responsive design. So we call the first point, it is very important, that is which supports the responsive design. And second point is saves lot of development time, which help us in saving a lot of development time. ತುಂಬಾ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಟೈಮ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ನೋಡ್ತಾ ಬರ್ತೀವಿ ಬಟ್ ನೀವು ಬೂಟ್ ಸ್ಟ್ರಾಪ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಎಲ್ಲದೂ ತುಂಬಾ ಅಷ್ಟು ನಿಮಗೆ ರೆಡಿ ಕೋಡ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ templates as the templates they provide they call it as the templates instead of ready code ಸೊ ನೀವು ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್ಸ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಟೈಮ್ ಕೂಡ ಸೇವ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೆವಲಪ್ ಎ ಲಾಟ್ ಮೆನಿ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಇನ್ ಅ ವೆರಿ ಶಾರ್ಟ್ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇಫ್ ಯು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ವೈಲ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಬೂಟ್ ಸ್ಟ್ರಾಪ್ and the third point is it is the consistency of using the bootstrap. It is very much consistent. Once you start using the bootstrap, you feel how better it is when compared with the just without using the bootstrap. So ಇಲ್ದೇನು ಇರೋ ತರ ಇದ್ದಾಗೂ ಹೇಗ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಫೀಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾವ ತರ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ನೀವು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು ಆ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಬರ್ಬೋದು ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ the bootstrap what we are going to see and it is customizable that is very very important see ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿರೋದನ್ನ ಹಾಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದೇನಿಲ್ಲ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಎನಿ ಚೇಂಜಸ್ ಆನ್ ಯುವರ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಚೇಂಜ್ ನಿಮಗೆ ಯಾವ ತರ ಬೇಕೋ ಆ ತರ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಇದೆ ಸೊ ವಿ ಕಾಲ್ ದಟ್ ಆಸ್ ಕಸ್ಟಮೈಸಿಂಗ್ ಸೊ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಮೇಕ್ ದಟ್ ಆಸ್ ಅ ಕಸ್ಟಮೈಸ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಮೈ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಚೇಂಜ್ ದಟ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಯುವರ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ನನಗೆ ಯಾವ ತರ ಬೇಕು ನಾನು ಮಾಡ್ಕೊಂತೀನಿ ನಿಮಗೆ ಯಾವ ತರ ಬೇಕು ನೀವು ಆ ತರ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ವಿ ಕಾಲ್ ದಟ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಕಸ್ಟಮೈಸಬಲ್ ಸೊ ತುಂಬಾನೇ ಕಸ್ಟಮೈಸಬಲ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲೂ ಅದು ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಫೇಲ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಥವಾ ನಿಮಗೆ ಕೊಡುವಂತ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲೂ ಚೇಂಜಸ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ವಿ ಕಾಲ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಕಸ್ಟಮೈಸಬಲ್ ನಿಮಗೆ ಯಾವ ತರ ಬೇಕೋ ಆ ತರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ವಿ ಕಾಲ್ ದಟ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಬೂಟ್ ಸ್ಟ್ರಾಪ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಕಸ್ಟಮೈಸಬಲ್ ಅಂಡ್ ದ ಸಪೋರ್ಟ್ if you have any problem with using the bootstrap then immediately you will get a support from the official website of the bootstrap and a quick response you will get ನಿಮಗೆ ಏನೋ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತದೆ ಅದನ್ನೇನೋ ಒಂದು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಇರೋ ಟೆಂಪ್ಲೇಟು ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಲಾಜಿಕ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ನೀವೆಲ್ಲದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ಔಟ್ಪುಟ್ ನೀವು ತರಿಸ್ಕೊಳಕ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಫಾರ್ ದಟ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಆಫ್ ದ bootstrap ಸೊ ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಈ ತರ ಒಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಕಸ್ಟಮೈಸಿಂಗ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ದೆನ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಟೈಮ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ದ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿವ್ ಡಿಸೈನ್ಸ್ ಇದೆಲ್ಲ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ the bootstrap got a lot many advantages and that is the reason why bootstrap is getting more and more popular with all these advantages we'll see how ಇದನ್ನ ಹೆಂಗ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಹೆಂಗೆ ಯಾವ ತರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಓಕೆ ವಿ ಗಾಟ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಐಡಿಯಾ ಸಮ್ ಐಡಿಯಾ ಅಬೌಟ್ ದ ಬೂಟ್ ಸ್ಟ್ರಾಪ್ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಈಗ ಅದನ್ನ ಹೆಂಗ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನನ್ನ ವೆಬ್ ಪೇಜಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಬೂಟ್ ಸ್ಟ್ರಾಪ್ ಹಾಕೊಳ್ಳೋದಾದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಡೌಟ್ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸಿ ಹೌ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಮೇಕ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ದ ಬೂಟ್ ಸ್ಟ್ರಾಪ್ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸಿ ನೌ ಆಸ್ ಐ said already it is going to be make use of the standard website in using the bootstrap use ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ we are making use of the standard website to download its library ಅದಕ್ಕೊಂದು ಲೈಬ್ರರಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅದ್ರ ಲೈಬ್ರರಿನ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಐ ಥಿಂಕ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಶೇರಿಂಗ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತಲ್ವಾ ಓಕೆ ಐ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಸಿ ವಾಟ್ಸ್ ರಾಂಗ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಓಕೆ ಯಾ So that is the thing, very important one. What is the importance or why it is so important in using the bootstrap? ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಬೆಟರ್ ಟು ವರ್ಕ್ ವಿತ್ ದ ಬೂಟ್ಸ್ಟ್ರಾಪ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ರೀಸನ್ ಸಾಕು ನಮ್ಗೆ ಓಕೆ ವಿತ್ ದಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಕ್ವಿಕ್ಲಿ ಶೋ ಯು the rest of the things along with this okay
Yes. Now I will take you to the full screen. Yes. If you look at this, this is the official the website link where you can get the bootstrap. As I said, ನಾನು bootstrap ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದ್ರ ಲೈಬ್ರರಿನ ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅದ್ರ ಲೈಬ್ರರಿನ ನೀವು ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ you can get it from the this particular download. If you click on that, you will get open with this particular website. ಇದು ಅಫಿಷಿಯಲ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ bootstrap. ಸೊ ಈ bootstrap ಇಂದ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ, in this here you can see the home page of this. Here itself you will get the download. So ಇಲ್ಲೇ ನಿಮಗೆ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. You can just click on the download and download ಮಾಡಿ extract ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು. That itself is enough for installing the bootstrap. So bootstrap ನ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ದಟ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ದ ಫೈಲ್ಸ್. ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಹೇಗೆ ಅಂತ. So I just now I downloaded that. See, here you will get the two downloads like this. Bootstrap. ಒಂದು bootstrap examples ಇದೆ, ಇನ್ನೊಂದು bootstrap ಇದೆ. So ಈ bootstrap ನ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ you can see like this a folder. ಈ ಫೋಲ್ಡರ್ ನಿಮಗೆ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಈ ಫೋಲ್ಡರ್ ಒಳಗಡೆನೆ ಇರೋದು JS ಅಂಡ್ CSS. ದಿಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇವೆರಡು ನೀವು JS ಮತ್ತೆ ಇದನ್ನ ಲೈಬ್ರರಿ ತರ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ನಮಗೆ ಏನೇನ್ ಬೇಕು ಆ ಎಲ್ಲಾ CSS ಇದ್ರೊಳಗೇನೆ ಇರುತ್ತೆ. ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಕಾಲ್ ದ ಲಿಂಕ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ bootstrap. ಸೊ bootstrap ಅಲ್ಲಿ ನಾವ್ ಏನೇ ಲಿಂಕ್ ನ, ಅಂದ್ರೆ ನಾನು bootstrap ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ಗಿವ್ ದ ಲಿಂಕ್ ಟು ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಫೋಲ್ಡರ್. ಈ ಫೋಲ್ಡರ್ಗೆ ನೀವು ಲಿಂಕ್ ಕೊಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಾನು ಅದ್ ಲಿಂಕ್ ಕೊಡೋದು ಹೇಗೆ ಅನ್ನೋದು ತೋರಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಕೋಡಲ್ಲಿ. ಜಸ್ಟ್ ಕೀಪ್ ದಿಸ್ ಇನ್ ಮೈಂಡ್. ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ವಿ ಗೆಟ್ ದ bootstrap. ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ, ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಈ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಕೊಟ್ಟ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದು ಬೇಕೋ ಅದನ್ನೇ ನೀವು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು, ವಿಚ್ ಇಸ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿವ್ ಅಂಡ್ ಓಪನ್ ಸೋರ್ಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನೀವು ಯಾವ್ದನ್ನಾದ್ರೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ, ಪೈಥಾನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ, ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಇದು ಕಾಮನ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದರ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಫಾರ್ ಮ್ಯಾಕ್ OS ಗೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗತ್ತಾ ಅಥವಾ ಇದಕ್ಕೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗತ್ತಾ ವಿಂಡೋಸ್ಗೆ, ನಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಟ್. ಎಲ್ಲಾ OS ಗೂ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್. ಇದನ್ನ ನೀವು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ತಕ್ಷಣ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ಫೈಲ್ಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಈ ತರ ಫೈಲ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಜಿಪ್ ಫೈಲ್ ನಿಮಗೆ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ತಕ್ಷಣ ನಿಮಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ the folder name like this, and inside that you can see the two folders. One is JS and another one is CSS. So JS ಒಳಗಡೆ these are all the different bundles you can see. ಬೇರೆ ಬೇರೆ bundles ಗಳು ನಿಮಗೆ ಈ ತರ ಕಾಣ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. And even in the CSS you can see lot many CSS which are available in the bootstrap library. So ಇದು important. Okay, ಇದಾದ್ಮೇಲೆ immediately we are going to see, ಇದನ್ನ ನೀವು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀರಾ. ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಟ್ bootstrap folders and inside that JS and CSS files. That is important and I will show you in the code how to use those things. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಇದನ್ನ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೀವ್ ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಆ ಫೋಲ್ಡರ್ ಕರೆಂಟ್ ಫೋಲ್ಡರ್ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಈಸಿ ಟು ಆಕ್ಸೆಸ್ ದೀಸ್ ಲೈಬ್ರರೀಸ್. ಅಥವಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನೀವು ಎಲ್ಲಿ bootstrap ನ ಸೇವ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರೋ ಆ ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಪಾತ್ ನ ಕೊಟ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಯು ನೀಡ್ ಟು ಗಿವ್ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಪಾತ್, ಆರ್ ಎಲ್ಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ಪುಟ್ ದಟ್ ಇನ್ ದ ಫೋಲ್ಡರ್ ವೇರ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್. ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರೋ ಆ ಒಂದು ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಇದನ್ನೇ ಫೋಲ್ಡರ್ ನೀವು ಅದನ್ನ ಸೇವ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಸಿ ಫಾರ್ ಯು ಟು ಆಕ್ಸೆಸ್. ಆ ಒಂದು ರಿಲೇಟಿವ್ ಪಾತ್ ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನೋ ನೀಡ್ ಟು ಗಿವ್ ದ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಪಾತ್. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಮೇಕ್ ಶೋರ್ ದಟ್ ಯು ಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ದಟ್ bootstrap in the current folder where you are going to create the HTML files. Okay, idu download part. So first thing is go to this link, download the bootstrap. First the bootstrap na download madkobeku, and even you can use that website to learn lot many things in the bootstrap. So it is a very good documentation is also available in the bootstrap. Doc anta enide adr mele click ಮಾಡಿ you will get the brief introduction about what is the bootstrap.
ಅಂಡ್ ಹೌ ಟು ಕ್ವಿಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ದ ಬೂಟ್ ಸ್ಟ್ರಾಪ್. ಸೊ ಬೂಟ್ ಸ್ಟ್ರಾಪ್ ನಾನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಯಾವ ತರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಏನು ಅನ್ನೋದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ದೆನ್ ಇಫ್ ಯು ಜಸ್ಟ್ ಸ್ಕ್ರಾಲ್ ಡೌನ್ ಹಿಯರ್, in the scroll down, once you start scroll down, you can find the starter template. ಸೊ ಒಂದು ಸ್ಟಾರ್ಟರ್ ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆ ಸ್ಟಾರ್ಟರ್ ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಜಸ್ಟ್ ಕಾಪಿ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ವಿ ಎಸ್ ಕೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಂಡು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರನ್ ದಟ್. ಐ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಶೋ ಯು. ಈ ತರ ಒಂದು ಕಾಪಿ ಮಾಡಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ದೇ ಕಾಲ್ ದ ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್. ಸೊ ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್ ಅಂತ ಏನ್ ಕರಿತಾ ಹೋಗ್ತಾರೋ ಆ ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್ ನ ಯಾವ ತರ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವ್ಯಾವ್ದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್ಸ್ ಇದೆ, ಯಾವ ತರ ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್ಸ್ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಸಿಂಪಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಶೋ. ದೇ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅ ಸ್ಟಾರ್ಟರ್ ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್. ಸೊ ಸ್ಟಾರ್ಟರ್ ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಹೆಲೋ ವರ್ಲ್ಡ್. ಸೊ ಅದನ್ನ ಹೆಂಗ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹಿಯರ್ ಐ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಅ ನ್ಯೂ ಫೈಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟರ್ ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್. ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ, ಸ್ಟಾರ್ಟರ್ ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್ ಡಾಟ್ HTML ಅಂತ ಒಂದು ಫೈಲ್ ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಸೊ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲೇನ್ ಕಾಪಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನೋ ಅದನ್ನ ತಂದು ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಸೇವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಐ ಜಸ್ಟ್ ಕಾಪಿಡ್ ದ ಥಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ದ ವೆಬ್ಸೈಟ್, ದ ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟರ್ ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್ ಏನಿತ್ತು ಇನ್ ದ ಕಾರ್ನರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ copy ಅಂತ ಏನು ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ. just click on the copy. It will copy the clipboard content and you just paste that in the file. So ಈ ಫೈಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೇವ್ ಮಾಡಿ once you run that, so ರನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಟ್ ಇಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಶೋಯಿಂಗ್ ದ ಸ್ಟಾರ್ಟರ್ ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್. ಏನು ಇಲ್ಲ, ಹೆಲೋ ವರ್ಲ್ಡ್ ಇದೆ. ಸರ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ನನಗೆ ಅಷ್ಟು ಹೊಸದೇನು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಜಸ್ಟ್ ದ ಬಿಗಿನಿಂಗ್. ಸೊ ಹೆಲೋ ವರ್ಲ್ಡ್ ನ ಅವರು ಹೆಲೋ ವರ್ಲ್ಡ್ ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ತರ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್ ಗಳು ಸಿಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್ ಗಳನ್ನ ಹೇಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರಬೇಕು. ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್ ಫಾರ್ ಹೋಲ್ ವೆಬ್ ಪೇಜ್. ಕೀಪ್ ದಟ್ ಇನ್ ಮೈಂಡ್. ಸರ್ ನೀವು ಎಲ್ಲ ವೆಬ್ ಪೇಜಿಗೂ ಸಿಗುತ್ತಾ? ಎಲ್ಲ ವೆಬ್ ಪೇಜಿಗೂ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ವಾಟ್ ದೇ ಆರ್ ಮೆನ್ಷನಿಂಗ್ ಹಿಯರ್ ಇಸ್ ದ ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್ಸ್ ಆರ್ ಫಾರ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ನಾನು ಬಟನ್ನಿಗೆ ಒಂದು ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್ ಕೋಡ್ ಬೇಕು, ಆ ಬಟನ್ನಿಗೆ ಆ ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್ ಕೋಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಕಸ್ಟಮೈಸ್ ಆಗಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ, ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಗೆ ಯಾವ ತರ ಬೇಕೋ ಆ ತರ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ದ ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್ ಕೋಡ್. ಸೊ ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್ ಕೋಡ್ ಅನ್ನೋದು ಆ ತರ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಡೋಂಟ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಟ್ ಹೋಲ್ ಥಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅವೈಲಬಲ್ ಆಸ್ ಅ ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್. ಎಲ್ಲದನ್ನು ಅವರು ಕೊಟ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ನಾಟ್ ದಟ್ ಮಚ್ ಪಾಪ್ಯುಲರ್. ಆ ತರ ಅಲ್ಲ ಅದು. ಸೊ ಯು ಜಸ್ಟ್ ಕೀಪ್ ದಟ್ ಇನ್ ಮೈಂಡ್. ಸೊ ಯಾವ ತರ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ starter template like this, you can just go and search and you can just go through with all the documentation what they provide to learn about the bootstrap. ಇದೆಲ್ಲದನ್ನು ಕಲಿತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಬರ್ಬೋದು. ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ಎಲ್ಲ ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಏನೇನ್ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಯಾವ ತರ ಕಲಿಬಹುದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀವು ಆಲ್ರೆಡಿ HTML ನ ಗೊತ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಟೇಕ್ ಮಚ್ ಟೈಮ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಓಕೆ, ಇದು ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಟರಿ ಪಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಅವರು ಇಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ. Then in the left side you can see the downloads. If you click on the downloads, illu kuda nimage download ide. You just click on the download here. First one, source file ginta ಮುಂಚೆ ಇರೋದನ್ನ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಹೋಮ್ ಪೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಾದ್ರೂ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ, and if you want examples you can get examples download. ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ. Then they will tell you about all those things, content, browsers, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ದ ಕಸ್ಟಮೈಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಬರ್ಬೋದು ಏನೇನ ನಾನು ಕಸ್ಟಮೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ಬೋದು, ಯಾವ್ಯಾವ ತರ ಲೇಔಟ್ಸ್ ಇದೆ, ನಂಗೆ ಏನ್ ಬೇಕು, ಬೇಸಿಕಲಿ ವಾಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ದ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್. ಸೊ ನನಗೆ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ ಫಾರ್ಮ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಸ್ ಯಾವುದು, ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಯಾವುದು, ರೇಂಜ್, ಸೊ ಆಲ್ ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್, ವ್ಯಾಲಿಡೇಷನ್ಸ್, ಲೇಔಟ್, ದ ಫ್ಲೋಟಿಂಗ್ ಲೇಬಲ್ಸ್. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲನೂ ಹೆಂಗ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನೇ ನಾವು ಬೂಟ್ಸ್ಟ್ರಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಇಫ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಮೇಕ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಅಲರ್ಟ್ಸ್, ಬ್ಯಾಡ್ಜಸ್, ಬ್ರೆಡ್ ಕ್ರಮ್ಸ್, ಬಟನ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್, ಸೊ ಈ ತರದ್ದೆಲ್ಲನ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಹೆಂಗೆ ಅನ್ನೋದನ್ನೇ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕಾಗಿನೇ ಅವ್ರು ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಲೈಕ್ ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಬಟನ್ ಇಂದ ನಾನು ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನನ್ನ ಬಟನ್ ಯಾವ ತರ ಕಾಣುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತೀವಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಹೌ ವಿ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಬೂಟ್ಸ್ಟ್ರಾಪ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಒನ್ ಇಸ್, ಅದೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಯಾವಾಗ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಬೂಟ್ಸ್ಟ್ರಾಪ್ ಅನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಅದು ಬೇಸಿಕ್ ಹೆಂಗ್ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿವ್ನೆಸ್ ಹೆಂಗ್ ಬರ್ತಿದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಾವಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್ ಕೋಡ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ನಾವು we understood what is bootstrap and what are the advantages of bootstrap and how to download the bootstrap zip file, ಎಲ್ಲಿಂದ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಇಂದ ಹೇಗೆ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂಡ್ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. Those informations I gave you now.
Now, very important to know about the bootstrap and the responsiveness of the bootstrap. ಅದೇ ಈ bootstrap ಫೇಮಸ್ ಆಗಿರೋದೇನಕ್ಕೆ, ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಆಗಿರೋದೇನಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿವ್ ಇರೋದೇ ಅದು ಅದಕ್ಕೆ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ನೆಸ್ ನ ತಂದ್ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತದ್ದು. ಓಕೆ, ಎನಿಬಡಿ ಆರ್ ದೇರ್ ಟು ಜಾಯಿನ್ ಇನ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್? ಯಾ, ಸೊ bootstrapಗೆ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ನೆಸ್ ಬಂದಿರೋದು ಯಾವ್ದ್ರಿಂದ ಅಂದ್ರೆ ಅದರ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿವ್ನೆಸ್. ಸೊ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿವ್ನೆಸ್ ಹೆಂಗ್ ಬಂದಿದೆ? ಅದಕ್ಕೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿವ್ನೆಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಯಾವ ತರ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬೇಸಿಕಲಿ ಹೌ ಇಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ದ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಯಾವ ಡಿವೈಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ವೆಬ್ ಪೇಜ್ ಓಪನ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಬೂಟ್ ಸ್ಟ್ರಾಪಿಗೆ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ದೆನ್ ದಿಸ್ ಹೋಲ್ ಥಿಂಗ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಈಸಿಲಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಹೌ ದ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿವ್ನೆಸ್ ಗಾಟ್ ಟು ದ ಬೂಟ್ ಸ್ಟ್ರಾಪ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದಿಸ್ ಗ್ರಿಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಪ್ಲೇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೋಲ್ ಇನ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿಂಗ್ ಅ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿವ್ ಪೇಜಸ್. ಹೆಂಗಿದು, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಗ್ರಿಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಏನಿದು ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಬಂದ್ರೆ, ದ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ವ್ಯೂಡ್ ಆಸ್ ಅ ಗ್ರಿಡ್. ಇಡೀ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ನಾವು ಯಾವ ತರ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಈ ತರ ಗ್ರಿಡ್ ತರ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಗ್ರಿಡ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ರೋಸ್ ಅಂಡ್ ಕಾಲಮ್ಸ್. ಗ್ರಿಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ, ಒಂದು ಗ್ರಿಡ್ ಅಂದ್ರೆ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ರೋಸ್ ಅಂಡ್ ಕಾಲಮ್ಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಒಂದು ರೋ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ 12 ಕಾಲಮ್ಸ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ಇಸ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಒನ್ ಕಾಲಮ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸಾರಿ ಒನ್ ರೋ. ಇದೇನ್ ಸಿಗ್ತಿದೆ ನನಗೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಒನ್ ರೋ ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಇರೋವಂಥದ್ದು ಏನಿದು, ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಕಾಲಮ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿರುವಂಥದ್ದು ಐ ಸಿ ದ ಕಾಲಮ್ಸ್. ಸೊ ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕಾಲಮ್ಸ್ ಇದೆ, 12 ಕಾಲಮ್ಸ್ ಇದೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ವಾಟ್ ದೇ ಯೂಸ್ ದ 12 ಕಾಲಮ್ಸ್ ಇನ್ ಒನ್ ರೋ. ಒಂದ್ ರೋ ಅಂದ್ರೆ ಆ ರೋ ನಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಎಷ್ಟು ಕಾಲಮ್ಸ್ ಇಟ್ಕೋಬಹುದು, ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಟು ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ 12 ಕಾಲಮ್ಸ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಹೋಲ್ಡ್. ನೀವ್ ಏನೇ ಡಿವಿಷನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದ್ರು ಕೂಡ ಈ ಡಿವಿಷನ್ಸ್ ಹೆಂಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ವಿಚ್ ಶುಡ್ ಮ್ಯಾಚ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾಲಮ್ ಸೈಜ್. ಸೊ ಕಾಲಮ್ ಸೈಜ್ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಮ್ಯಾಚ್. ಸೊ ಅದ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡೋದು ಅಥವಾ ಡಿವೈಡ್ ನಾನು ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಆ ಡಿವಿಷನ್ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನೇ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಆ ಡಿವಿಷನ್ ಯಾವ ತರ ಡಿವೈಡ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಹೋಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದ್ರೆ ಯಾವ ತರ ಡಿವೈಡ್ ಆಗ್ಬೇಕು, ಅದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸೈಜ್ ಚಿಕ್ಕದಾದ್ರೆ ಯಾವ ತರ ಡಿವೈಡ್ ಆಗ್ಬೇಕು, ಅದನ್ನೇ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಬೂಟ್ ಸ್ಟ್ರಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ. ಇದು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಬೂಟ್ ಸ್ಟ್ರಾಪ್ ಹೆಂಗ್ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಮೇನ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ವಿಚ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ 12 ಕಾಲಮ್ಸ್. ಇದರಲ್ಲಿ 12 ಕಾಲಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದು ರೋ ಇರುತ್ತೆ ಒಂದ್ ಗ್ರಿಡ್ ಅಲ್ಲಿ. ಈ ತರದ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ರೋಸ್ ಹಾಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು, ನಾಟ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಕಾಲಮ್ಸ್, 12 ಕಾಲಮ್ಸ್, ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಟು ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇಸ್ 12 ಕಾಲಮ್ಸ್. ಸೊ ಆ 12 ಕಾಲಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲೇ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು, ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ 12 ಕಾಲಮ್ಸ್ ನಾನು ಹೆಂಗ್ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು, 6 ಕಾಲಮ್ಸ್, ಇಡೀ ಫಸ್ಟ್ 6 ಕಾಲಮ್ಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಕಾಲಮ್ ಅಂತ ನಾನು ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು, ಸೆಕೆಂಡ್ 6 ಕಾಲಮ್ಸ್ ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಲಮ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಸಿ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಡಿವೈಡ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಇನ್ ದ ಮಿಡಲ್. ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಷ್ಟು ಕೂಡ ಒಂದು ಕಾಲಮ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆಗತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇಷ್ಟು ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಲಮ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಐ ಡಿವೈಡ್ ಇಟ್ ಇನ್ ದ ಮಿಡಲ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ 6 ಒಂದ್ ಕಾಲಮ್ ಆದ್ರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ 6 ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಗ ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ 6 ಕೊಟ್ಟು ಇದಕ್ಕೆ 7 ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲಮಿನ ಸೈಜು 6 ಇರ್ಲಿ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾಲಮಿನ ಸೈಜು 7 ಇರ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ತಗೊಳಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅದು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಎಷ್ಟು ತಗೊಳತ್ತೆ, 12 ಮಾತ್ರ ತಗೊಳತ್ತೆ. 12 ಮೇಲೆ ಒಂದು ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಸೆಂಡ್ ದಟ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್, ಸಾರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೋ. ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಇತ್ತು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಈ ತರ ಇನ್ನೊಂದಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಸ್ಯೂಮ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ 13. ಆ ತರ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಅಸ್ಯೂಮ್. ನಾನು ಈ ತರ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ ನ 1 to 6 ಅಂತ, ದಟ್ ಈಸ್ 6 ಸೈಜ್ ಇಂದು ಒಂದ್ ಕಾಲಮ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 7 ಸೈಜ್ ಇಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಲಮ್ ಅಂತ ನಾನು ಅನ್ಕೊಂಡ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಟ್ ಫಸ್ಟ್ 6 ಒಂದ್ ಕಾಲಮ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು 6, ಅಲ್ಲಿಗೆ 12 ಆಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಲಮ್, 13th ಈಸ್ ಅಡಿಷನಲ್. ಅದನ್ನ ಇದಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ, ಅಡಿಷನಲ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ಅದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹಾಕೊಂಡ್ಬಿಡತ್ತೆ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೋ, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ 13. ಓಕೆ, 13 ವಿಲ್ ಕಮ್ ಹಿಯರ್, ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ 13 ವಿಲ್ ಗೋ ಫ್ರಮ್ ಹಿಯರ್. 13 ಇಲ್ಲಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ,
13 ಅಂತ ಕೊಟ್ರೆ ಅದು ಲೈಕ್ ಯು ಆರ್ ಎಕ್ಸೀಡಿಂಗ್ ದ 12 ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ. ಯು ಆರ್ ಎಕ್ಸೀಡಿಂಗ್ ದ 12. ಸರ್ ಹಂಗಿದ್ರೆ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದಾ? ಕಮ್ಮಿ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಕಮ್ಮಿ ಅಂತೂ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ಸೊ ಇಂದ ನೀವು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಡಿವೈಡ್ ಹಿಯರ್, ಓಕೆ, ಈಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಫಸ್ಟ್ 8 is one column and last 4 is another column. ಅವಾಗ ಹೆಂಗಾಗುತ್ತೆ, ಕಾಲಮ್ ವಿಲ್ ಲುಕ್ಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಕಾಲಮು ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದೊಂದು ಕಾಲಮು ಅಂಡ್ ಈ 4 ಇಂದ ಒಂದು ಕಾಲಮ್. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದ್ಯಾ? ದಿಸ್ ಲುಕ್ಸ್ ವೆರಿ ಬಿಗ್ಗರ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಲುಕ್ಸ್ ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲರ್. ಗೆಟಿಂಗ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು? ಆರ್ ಯು ಏಬಲ್ ಟು ಸಿ? I think connection is lost. Okay. Just a second. One second. The thing how you need to understand is ಆ ಕಾಲಮ್ ನ ನೋಡಿ, ಕಾಲಮ್ ಹೇಗೆ ನಾನು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಅನ್ನೋದೇ ಇಲ್ಲಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಲಾಜಿಕ್ ಇಸ್. ಹೆಂಗ್ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆನೆ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, yes, now go to the connection. Okay, so I was telling about this one. So ಇಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, I was telling about the division of that. ಸೊ ಆತರ ನಾನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಈಗ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಡಿವಿಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಫಾರ್ ಹಿಯರ್ ಅಂಟಿಲ್ the 8 it takes as one column, and for here I take it as ಈ 4 ನ ಸೇರ್ಕೊಂಡು it take it as second column. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾಲಮ್. ಅವಾಗ ಇದು ಹೆಂಗ್ ಕಾಣುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, as I mentioned earlier, ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದು ಒಂದು ಕಾಲಮ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಇಷ್ಟು ಸಣ್ಣದು ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಲಮ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಇಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕದು ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಲಮ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ಹೆಂಗ ಅರ್ಥ, ಈ ಸರ್ ಇದು ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಥವಾ ನಮಗೆ ಏನಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಇದು, ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಗೆಟಿಂಗ್, ಇದರಿಂದ ನಮಗೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿವ್ ಹೆಂಗ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ನೀವು ಕೇಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಸಿ ಈ ಒಂದು ಡಿವಿಷನ್ ಇಡೀ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅನ್ನ 12 ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಲೈಕ್ ಅದನ್ನ ನಾನು ಈಗ 2 ಕಾಲಮ್ ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ. ಇದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಲಾರ್ಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ಲಿ. ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಲಾರ್ಜ್ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅಥವಾ ಡೆಸ್ಕ್ಟಾಪ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್. ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಲಾರ್ಜ್ ಇದ್ರೆ ಡಿವಿಷನ್ ಈ ತರ ಇರ್ಲಿ. ಡಿವಿಷನ್ ಯಾವ ತರ ಇರ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ, ಫುಲ್ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಇದೆ, ನನಗೆ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ 1 to 8 ಒಂದು ಕಾಲಮ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 9 to 12 ಅನದರ್ ಕಾಲಮ್, ಈ ತರ ಡಿವಿಷನ್ ಇರ್ಲಿ. ಯಾವಾಗ? ವೆನ್ ದ ಡಿವೈಸ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಲಾರ್ಜ್. ಡಿವೈಸ್ ನನಗೆ ಈಗ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಸ್ಮಾಲ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಸ್ಮಾಲ್ ಇಸ್ ಮೈ ಮೊಬೈಲ್ ಡಿವೈಸ್ ಅಂತಾನೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಓಕೆ, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಸ್ಮಾಲ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಇಸ್ ಮೊಬೈಲ್ ಡಿವೈಸ್. ಸೊ ವೆನ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ if device is extra small,
ಡಿವಿಷನ್ ಯಾವ ತರ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ನನಗೆ ಈ ತರ ಡಿವಿಷನ್ಸ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಇರೋದ್ ಬೇಡ. ನನಗೆ ಅವಾಗ 6 to 6 ಇರ್ಲಿ, ಇದು 6 ಇರ್ಲಿ, ಇದು 6 ಇರ್ಲಿ. ಅವಾಗ ಏನಾಗತ್ತೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಸ್ಮಾಲ್ ಡಿವೈಸಸ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ದ 2 ಈಕ್ವಲ್ ಸೈಜ್ ಕಾಲಮ್ಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಇದು ಯಾವಾಗ, ಇದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಸ್ಮಾಲ್ ಡಿವೈಸಸ್. ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಸ್ಮಾಲ್ ಡಿವೈಸಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಡಿವೈಸ್ ಅಂತ. ಮೊಬೈಲ್ ಡಿವೈಸ್ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಎರಡು ಚಿಕ್ಕದಾಗ್ಲಿ. ಚಿಕ್ಕದಾಗ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, 6 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಇಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಈಕ್ವಲ್ ಇಂಟು ದ 2 ಸೈಜಸ್. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಡಿವೈಸ್ ದೊಡ್ಡದಾಯ್ತು ಅಂದಾಗ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀನಿ, ಈ ಕಾಲಮ್ ಅನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಇಟ್ಕೋತೀನಿ, ಈ ಕಾಲಮ್ ನ ಕಮ್ಮಿ ಇಟ್ಕೊಂತೀನಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಲೈಕ್ 8 ಕಾಲಮ್ ಸೇರಿ 1 ಕಾಲಮ್ ಆಗ್ಲಿ, 4 ಕಾಲಮ್ ಸೇರಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಲಮ್ ಆಗ್ಲಿ. ಅವಾಗ ಇದು ದೊಡ್ಡದು, ಇದು ಚಿಕ್ಕದು ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ, ವೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಲಾರ್ಜ್ ಡಿವೈಸ್. ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಸ್ಮಾಲ್ ಡಿವೈಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಎರಡು ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರ್ಲಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಏನಾಗ್ತಿದೆ, ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿನ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ನನಗೆ ಡಿವೈಸ್ ಚಿಕ್ಕದಿದ್ರೆ ಚಿಕ್ಕದ್ ಕಾಣುತ್ತೆ, ಡಿವೈಸ್ ದೊಡ್ಡದಿದ್ರೆ ದೊಡ್ಡದು ಕಾಣುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ತರ ಚಿಕ್ಕದ್ ಕಾಣೋದು ದೊಡ್ಡದು ಕಾಣೋದನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿವ್ನೆಸ್. ಸೊ ಆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿವ್ನೆಸ್ ನ ಕೊಡೋದು ಹೆಂಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರ ಹೋಲ್ ಕಾಲಮ್ ನ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಶೋ ಯು ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಹೌ. ಇದು ಬೇಸಿಕ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್. ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಹೆಂಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಾಲಮ್ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ, ಆ ಕಾಲಮ್ ನ ನಾನು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಅದು ಯಾವ ತರ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅದು ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಗ್ರಿಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬೇಕು. ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಗ್ರಿಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್? ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಗ್ರಿಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಯಾಕೆ, ಇದು ಹೋಲ್ ಕಾಲಮ್ ನ, ಇಡೀ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ನ ಡಿವೈಡ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಫಾರ್ ಅ ಟೈಮ್ ಸೇಕ್ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ನ ನಾನು ಹೆಂಗ್ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ, 12 ಡಿವಿಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ನಾನು ಅದನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಡಿವಿಷನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಡಿವಿಷನ್ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು, ಅಥವಾ ಫಸ್ಟ್ ಡಿವಿಷನ್ ದೊಡ್ಡದಿದ್ದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಡಿವಿಷನ್ ಚಿಕ್ಕದು ಆ ತರನು ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು, ಅಥವಾ ಫಸ್ಟ್ ಡಿವಿಷನ್ ಚಿಕ್ಕದಿದ್ದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಡಿವಿಷನ್ ದೊಡ್ಡದು ಆ ತರನು ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಆ ಒಂದು ರೇಂಜ್ ಎಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು, 1 to 12 ಇರಬೇಕು. ನೀವು ಇಡೀ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ನ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ರೇಂಜ್ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಕೊಟ್ಕೋಬೇಕು, 6 ಕೊಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಹೋಲ್ ಕಾಲಮ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿವೈಡ್ ಇಂಟು 2. ಅವಾಗ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ 6 ಆಗುತ್ತೆ. ನಾನು ಅದೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ 6 7 ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದೇನು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, 6 2 ಮಾಡ್ಕೊಂಡು 7 ನ ಇನ್ನೊಂದ್ ಪಾರ್ಟ್ ನ ಕೆಳಗೆ ಕಳಿಸುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ 6 ಒಂದನ್ನೇ ಒಂದ್ ರೋಲ್ ಇಳಿಸ್ಕೊಂಡು 7 ಇರೋದನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೋ ಕಳಿಸುತ್ತೆ. ಓಕೆ, 7 ಇರೋದನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೋಗೆ ಕಳಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ತರ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸಿ. ಒನ್ ಸೆಕೆಂಡ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಹಿಯರ್ ದ ಗ್ರಿಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಈ ಒಂದು ಗ್ರಿಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಕಂಟೆಂಟ್ ನ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಹೋಲ್ ಇದು ಹೋಲ್ ನನ್ನ ವೆಬ್ ಪೇಜ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೋಲ್ ಮೈ ವೆಬ್ ಪೇಜ್. ಇದೊಂದು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ನನಗೆ ಹಿಂಗ್ ವೆಬ್ ಪೇಜ್ ಇದೆ. ಈ ಒಂದು ವೆಬ್ ಪೇಜ್ ಅನ್ನ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಈ ತರ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಎಷ್ಟು ಕಾಲಮ್ಸ್ ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಆಗಿದೆ, 3 ಕಾಲಮ್ ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಈ 3 ಕಾಲಮ್ ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕಾಲಮ್ ನಾನು ಹೆಂಗ್ ಈ ಡಿವಿಷನ್ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ, ಯಾವ ತರ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಈ ತರ ಡಿವಿಷನ್. ಫಸ್ಟ್ ಈ ಡಿವಿಷನ್ ಕೌಂಟ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿಂದ 1 ಇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿಗೆ 12 ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ 1 ಹಿಯರ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಎಂಡ್ಸ್ ಬೈ 12. ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ 1 to 12 ಇರುತ್ತೆ. ಈಗ 1 to 12 ನ ನಾನು ಈ ತರ 3 ಕಾಲಮ್ ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. 1 to 12 ಇದೆ, 1 to 12 ನ ಈ ತರ 3 ಕಾಲಮ್ ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಹೆಂಗ್ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಈಗ ಯಾವ ತರ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? ಇನ್ ಕೇಸ್ ಇದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಲಾರ್ಜ್ ಡಿವೈಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ನನಗೆ ವಿಡ್ತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಗ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಲಾರ್ಜ್ ಡಿವೈಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಇದು ಬರ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಲಮ್ ಸೈಜು ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಇರ್ಲಿ, ಈ ತರ 3 ಡಿವಿಷನ್ ಆಗ್ಬೇಕು. 12 ನ ಈ ತರ 3 ಡಿವಿಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ 12 ಬರುತ್ತೆ ನನಗೆ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ? ಕ್ಯಾನ್ ಎನಿಬಡಿ ಟೆಲ್ ಮಿ? ಟೋಟಲ್ 12 ಆಗ್ಬೇಕು, ಮಧ್ಯದ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ಬೇಕು, ಸೈಡ್ ಇಂದ ಕಮ್ಮಿ ಕಮ್ಮಿ ಇರ್ಬೇಕು. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ? ಮಧ್ಯದ ಏನಿದೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಬಿಗ್ಗರ್ ಒನ್. ಇಲ್ಲೇನಿದೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಮಾಲರ್. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದ ಸೈಡ್ ಬಾರ್ಸ್ ಆರ್ ಸ್ಮಾಲರ್ ವೆನ್ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ವಿತ್ ದ ಮೈನ್ ಕಂಟೆಂಟ್. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಕಾಲಮ್ ಸೈಜ್ ನ ನಾನು ಯಾವ ತರ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು, ಸೊ ದಟ್ 12 ರೀಚ್ ಆಗ್ಬೇಕು ನನಗೆ, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 12 ದಾಟಂಗಿಲ್ಲ. ಯಾವ ತರ ನಾನು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಬಹುದು? 3 6 3 6 and 3 ಈ ತರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವೆನ್
our device is extra large device. Extra large device ಆದಾಗ ಕಾಲಮ್ ಸೈಜ್ ಏನಿರ್ಲಿ, ಕಾಲಮ್ ಸೈಜು 3, 6 and 3. ಓಕೆ, ಇದು ಯಾವಾಗ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಲಾರ್ಜ್ ಇದ್ದಾಗ. ದೊಡ್ಡ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಥವಾ ದೊಡ್ಡ ಡಿವೈಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಂಟೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ಲಿ, ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಸೈಡ್ ಬಾರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಟೆಂಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಇರ್ಲಿ, ಈ ತರ ಡಿವಿಷನ್ ಕಾಣ್ಲಿ. ಇದನ್ನೇ ನಾನು ಮೊಬೈಲ್ ಡಿವೈಸಿಗೆ ಬರಬೇಕು. ಸೊ ಮೊಬೈಲ್ ಡಿವೈಸಿಗೆ ಬರಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಮೊಬೈಲ್ ಡಿವೈಸ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಸ್ಮಾಲ್. ವಿ ಆರ್ ಇಂಡಿಕೇಟಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಲಾರ್ಜ್ ಡಿವೈಸ್, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಸ್ಮಾಲ್ ಡಿವೈಸ್, ಈ ತರ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಮೀಡಿಯಂ ಡಿವೈಸ್ ಎಂ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ಆರ್ ಮೀಡಿಯಂ ಡಿವೈಸ್, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಲಾರ್ಜ್ ಡಿವೈಸಸ್ ಆರ್ ಲಾರ್ಜ್ ಡಿವೈಸ್, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಲಾರ್ಜ್ ಡಿವೈಸ್, ಮೀಡಿಯಂ ಡಿವೈಸ್, ಸ್ಮಾಲ್ ಡಿವೈಸ್, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಸ್ಮಾಲ್ ಡಿವೈಸ್, ಈ ತರ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಸ್ಮಾಲ್ ಡಿವೈಸ್ ವಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆಸ್ ಮೊಬೈಲ್ ಇಟ್ಸ್. ಸೊ ಈ ತರ ಮೊಬೈಲಿಗೆ ಬಂದಾಗ ನನಗೆ ಈ ವ್ಯೂ ಕೊಟ್ರೆ ಮೊಬೈಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ. ಮೊಬೈಲಿಗೆ ಬಂದಾಗ 3 ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರ್ಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀನಿ. ಅವಾಗ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಸಣ್ಣದು, ಆ 3 ಕಾಲಮು ಪಕ್ಕ ಪಕ್ಕ ಈಕ್ವಲ್ ಸೈಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಲಿ. ಅವಾಗ ನಾನು ಹೆಂಗ್ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು? ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಡಿವೈಡ್ 4 ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಕಾಲಮ್ ಸೈಜ್ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ 4 4 4, ಈ ತರ 4 4 4 ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಈಗ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ 4 ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ 4 ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ 4. ಓಕೆ, ಈ ತರ ಮೂರನ್ನು ಕೂಡ 4 4 4 ಸೈಜಿಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅವಾಗ ಏನಾಯ್ತು, ನನಗೆ ಈ 3 ಈಕ್ವಲ್ ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನೇ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು. ನಾನೀಗ ಇಲ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನಾನು 4 ಕೊಡಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾನೇನ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ 4 ಕೊಡಲ್ಲ, 4 ಬದಲು 5 ಕೊಡ್ತೀನಿ. 4 ಬದಲು ನಾನು ಏನ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, 5 ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದು 2 ಕಾಲಮು ಇದೇ ರೋನಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾವುದು, ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಬಾರು ಮೈನ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಸೇಮ್ ರೋನಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ. ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಬಾರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೋ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೋ. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ತರ ಮೊಬೈಲ್ ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅಥವಾ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದು ಯಾವ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಲ್ಲಿ. ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ಇದ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಓಕೆ, ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ಇದ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, 4 4 5 ಕೊಟ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ 4 4 5 ಕೊಟ್ರಾಗ ಇದು 4 ಇಂದು ಇಲ್ಲೇ ತೋರಿಸುತ್ತೆ, 5 ಇಂದು ಇಲ್ಲೇ ತೋರಿಸುತ್ತೆ, ಸಾರಿ ಸೆಕೆಂಡ್ 4 ಇದು 2 ತೋರಿಸ್ತು, ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಬಾರ್ ಅಂಡ್ ಮೈನ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ತೋರಿಸ್ತು. ಇನ್ನೊಂದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅವಾಗ ಅದು ಕಂಡೀಷನ್ ಅನ್ನ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡ್ದಂಗಾಗುತ್ತೆ. 4 4 4 12 ಆಗಬೇಕು, ಬಟ್ ನಾವೇನ್ ಕೊಟ್ಟಿದೀವಿ 4 4 5. ಸೊ ಈಗ 4 4 5 ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಇದು 4 ಓಕೆ ಬರುತ್ತೆ, ಇದು 4 ತಗೊಳತ್ತೆ, ಇದು 5 ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ತಗೊಳಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ತಗೊಳಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಬಿಯಾಂಡ್ ದ 12. ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್, ವೆನ್ ಇಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಬಿಯಾಂಡ್ ದ 12, ಅದೇನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಈ ಕಾಲಮ್ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡಲ್ಲ. ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ದಟ್ ಕಾಲಮ್ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೋ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನೀವು 12 ಗಿಂತ ಕಮ್ಮಿ ಇಟ್ಕೋಬಹುದು, 12 ನ ಎಕ್ಸಿಡ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, 12 ಗಿಂತ ಕಮ್ಮಿ ಇರ್ಲಿ, ನೋ ಇಶ್ಯೂಸ್. ಸೊ ಇದು 4 4 ಓಕೆ, ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ಅದು 4 4 ಅಲ್ಲೇ ಮೇಂಟೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಉಳಿದಿದ್ದ ಸ್ಪೇಸ್ ಎಂಟಿ ಸ್ಪೇಸ್ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಂಟಿ ಸ್ಪೇಸ್ ಯಾಕೆ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದ್ರದ್ದೇ ನಾವು 5 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೋಗ್ ಹೋಗಿರುತ್ತೆ. ಈ ತರ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಈ ತರ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಾವು 12 ಅನ್ನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಒಂದ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅಲ್ಲಿ ನನಗೆ 3 ಬರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಮೇಂಟೈನ್ ದಟ್ ಇನ್ ದ 12 ರೇಷಿಯೋ. ಸೊ ನನಗೆ 12 ಟೋಟಲ್ 12 ನನಗೆ ಬರ್ಬೇಕು. ಆ ತರ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಈ ತರ ಡಿವಿಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಈ ಡಿವಿಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದೇ ನಮಗೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿವ್ನೆಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಐ ಹೋಪ್ ನಿಮಗೆ ಈಗ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ. ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಲಾರ್ಜ್ ಡಿವೈಸ್ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಸೈಜ್ ಹೆಂಗಿರ್ಲಿ, 363 ಇರ್ಲಿ, 363 ಇರ್ಲಿ ಇನ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಲಾರ್ಜ್ ಡಿವೈಸ್. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸಣ್ಣ ಕಾಲಮು, ಮಧ್ಯ ದೊಡ್ಡ ಕಂಟೆಂಟು, ಈ ಕಡೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕಾಲಮ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದನ್ನ ನಾನು ಮೊಬೈಲ್ ಡಿವೈಸಿಗೆ ತಗೊಂಡ್ಬರ್ತೀನಿ. ಮೊಬೈಲ್ ಡಿವೈಸಿಗೆ ತಗೊಂಡ್ಬಂದಾಗ ಎಲ್ಲಾ ಕಾಲಮು ಈಕ್ವಲ್ ಸೈಜ್ ಅಲ್ಲೇ ಇರ್ಲಿ. ಎಲ್ಲಾ ಕಾಲಮು ಈಕ್ವಲ್ ಸೈಜ್ ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಟ್ ಆಲ್ ದ 3 ಕಾಲಮ್ಸ್ ಆರ್ ಇನ್ ದ ಈಕ್ವಲ್ ಸೈಜ್ ಅಂಡ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಈಸ್ 12. ಯಾಕೆ ಟೋಟಲ್ ಪ್ರತಿ ಸರಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ 12 ಎಕ್ಸಿಡ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾಲಮಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ನನಗೆ 3 ಕಾಲಮು ಜೊತೆಗೆ ಬರಬೇಕು. ನಾನು ಏನಾದ್ರೂ 12 ಎಕ್ಸೀಡ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಲಾಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೋಗ್ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಹೆಂಗ್ ಕಾಣುತ್ತೆ, 2 ಕಾಲಮು ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಲಮ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾಣುತ್ತೆ. ದಟ್ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಮೈ ಇಂಟೆನ್ಷನ್.
ನನಗೆ ಹಂಗ್ ಬರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ, ನನಗೆ ಮೂರು ಪಕ್ಕ ಪಕ್ಕನೇ ಬರ್ಬೇಕಿತ್ತು. ಸೊ ಯಾಕೆ ಪಕ್ಕ ಪಕ್ಕ ಬರ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು 12 ನ ಎಕ್ಸೀಡ್ ಮಾಡಿದೀನಿ. 12 ನ ಎಕ್ಸೀಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದೇನು ಎರರ್ ಹೇಳಲ್ಲ, ಅದು ಲಾಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೋಗ್ ಹಾಕೊಂಡ್ಬಿಡತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಅವಾಗ ಹೆಂಗ್ ಕಾಣತ್ತೆ, ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ನಲ್ಲ, ಇದು ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಬಾರ್, ಇದು ಮೇನ್ ಕಂಟೆಂಟ್, ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಬಾರ್. ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ, ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಬಾರ್. ಸೊ ಲೆಫ್ಟ್ ಮೀಡಿಯಂ ಮೇನ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಒಂದ್ ರೋ ನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಬಾರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೋ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಆತರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೋಗ್ ಬರಬಾರ್ದು, ಅದು ಅಲ್ಲೇ ಇರ್ಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಅವಾಗ ಟೋಟಲ್ ಕೌಂಟ್ ಎಷ್ಟಕ್ಕೆ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, 12 ಗೆ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಈ ತರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಕಂಟೆಂಟ್ ಗಳು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿವ್ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಹೆಂಗೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿವ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಅಥವಾ ಈ ಗ್ರಿಡ್ ಅನ್ನೋದು ಏನು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ ಈಗ? ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಗ್ರಿಡ್? ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ಈ ಗ್ರಿಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಡೌಟ್ ಇದೆಯಾ? ಅಂದ್ರೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಈ ಗ್ರಿಡ್ ಮೇಲೆನೆ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಇರೋದು. ಈ ಗ್ರಿಡ್ ಟೋಟಲ್ ಯಾಕಿದು ರೋ ಮತ್ತೆ ಕಾಲಮ್ ಯಾಕೆ ಇದನ್ನ ನಾವು 12 ಅನ್ಕೊಂತೀವಿ? ಈಗ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಸಿಗುತ್ತೆ, ವೈ ಇಟ್ ಈಸ್ 12 ಅಂಡ್ ವೈ ಇಟ್ ಈಸ್ 1 ರೋ 2 ರೋ, ಯಾಕೆ ಇದು 12 ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ಐ ಥಿಂಕ್ ನಿಮಗೆ ಈಗ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂತೀನಿ. ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಡೌಟ್ ಇದೆಯಾ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ 12 ಆರ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಗ್ರಿಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್? ಸರ್ ನಮಗೆ ಗ್ರಿಡ್ ಸಿಸ್ಟಮೇ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋರಿದ್ರೆ ಕೇಳಿ, ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಗ್ರಿಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನೋದು. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ ಗ್ರಿಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್? ಎನಿಬಡಿ ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಡೌಟ್ ವಿತ್ ದ ಗ್ರಿಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್? ಡೌಟ್ ಇದ್ರೆ ಕೇಳಿ, or else we can go to the next concept. What is this grid system? That is what grid ratio should be maintained by 12. ನೀವು ಎಷ್ಟೇ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ, ಆ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಇರಬೇಕು, ಯು ಶುಡ್ ಮೇಂಟೈನ್ ದಟ್ ಆಸ್ ಅ 12. ಸೊ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ 6 3 3 ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಆಸ್ 8 2 2. ಓಕೆ, 8 2 2 ಆ ತರನು ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಸೊ ಆ ತರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಆರ್ ಎಲ್ಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ವೆರಿ ಬಿಗ್ 10 ಅಂಡ್ 1 1. ಟೋಟಲ್ 12 ಆಗ್ಬೇಕಲ್ವಾ, ಮಧ್ಯದ 10 ಇಟ್ಕೊಂತೀನಿ, ಈ ಕಡೆ 1 ಇಟ್ಕೊಂತೀನಿ. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮಧ್ಯದ ಕಂಟೆಂಟ್ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡದು, ಸೈಡ್ ತುಂಬಾ ಚಿಕ್ಕದಾಗುತ್ತೆ. ಬೇಡ, ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಮಧ್ಯದ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಚಿಕ್ಕದ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮೈನ್ ಕಂಟೆಂಟ್. ಸೊ ಸೈಡ್ ಬಾರ್ ಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ 8 2 2 ಆರ್ ಎಲ್ಸ್ 6 3 3. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಪ್ ಟು ಯು ಹೌ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿವೈಡ್ ದಟ್ ಇನ್ ಟು ದ 12. ಸೊ 12 ಅಲ್ಲೇ ನೀವು ಯಾವ ತರ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗ್ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು, ಬಟ್ ಟೋಟಲ್ 12 ಮೇಂಟೈನ್ ಆಗ್ಬೇಕು. That is what you need to do that in the division part. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಬಂದೆ, ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಡಿವೈಸಸ್ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಡಿವೈಸಸ್ ನಾವು ಹೇಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಡಿವೈಸಸ್. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಸ್ಮಾಲ್ ಡಿವೈಸಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಸ್ಮಾಲ್ ಡಿವೈಸಸ್ ಆರ್ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ಸ್ whose size is less than 768 pixel. 768 pixel ಗಿಂತ ಕಮ್ಮಿ ಬರ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಏನಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಯು ಆರ್ ಓಪನ್ ಇನ್ ಅ ಸ್ಮಾಲ್ ಡಿವೈಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ. ಸೊ ಬೂಟ್ ಸ್ಟ್ರಾಪ್ ಈಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ, ಅದನ್ನ ನಾವು ಕಾಲಮ್ ಸೈಜ್, ಸೊ ಕಾಲಮ್ ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀವಿ, ಕಾಲಮ್ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಮಾಲ್ ಡಿವೈಸ್, ಸಾರಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಸ್ಮಾಲ್ ಡಿವೈಸ್. ಸ್ಮಾಲ್ ಡಿವೈಸ್ ಅಂತ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್, ವಿ ಕಾಲ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಡಿವೈಸಸ್ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ 768 ಪಿಕ್ಸೆಲ್. ಅದನ್ನ ನಾವು SM ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಸ್ಮಾಲ್ ಡಿವೈಸ್ SM. XS stands for extra small device, SM stands for small device. Medium devices are desktops. Medium device, desktop, laptop ಅದೆಲ್ಲ ಯಾವ್ದಾಗುತ್ತೆ, ಮೀಡಿಯಂ ಡಿವೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. Size is greater than 992 pixel. Size is greater than 992 pixel and we call that as column MD. ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಸ್ಟಾರ್ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಬರೋ ಎಲ್ಲಾ ಕಾಲಮು ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಲಿ ಅಂತ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಸೈಜ್ ಕೊಟ್ಕೊಂತೀನೋ, ಸೈಜ್ ಕೊಟ್ಕೊಂಡಾಗ ಎಲ್ಲಾ ಕಾಲಮು ಈ ಸೈಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ಲಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ ಹಾಕೊಂಡು. ಲಾರ್ಜ್ ಡಿವೈಸ್ ಅಂತ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಡೆಸ್ಕ್ಟಾಪ್ ಗಿಂತ ದೊಡ್ಡದು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಡಿವೈಸಸ್ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1200 ಪಿಕ್ಸೆಲ್. 1200 ಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಂತ ಡಿವೈಸ್ ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ವಿ ಕಾಲ್ ದಟ್ ಆಸ್ LG large device, MD medium device, SM small device, XS extra small device. That is mobile. Extra small is mobile. Small devices are tablets.
Medium devices are laptops or desktops, and higher than the desktops, we call it as the large device, that is LG. Okay, so ಈ ತರ ಬರ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. I will just give you one demo. Look at here. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಆ ಡಿವಿಷನ್ ನ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಈ ತರ ಡಿವಿಷನ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. It is 5, 3.5, 3.5. Altogether, it should get as the 12. ಸೊ 12 ಆಗುತ್ತೆ. ನಾನು ಈಗ ಏನು ಓಪನ್ ಆಗಿದೆ ಇದು ಯಾವ ಡಿವೈಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಡೆಸ್ಕ್ಟಾಪ್ ಆರ್ ದ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ಸ್ ವಿಚ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ಲಾರ್ಜ್ ಡಿವೈಸ್. ಸೊ LG ನಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಡಿವಿಷನ್ ಕೊಟ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಲಾರ್ಜ್ ಡಿವೈಸ್ ಇದ್ರೆ 5, 3.5, 3.5. ಸೊ ಈ ತರ ಕಾಲಮ್ ಬಂತು. ನಾನು ಇದನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಶೋ ಮೀ ಆಸ್ ದ 555. ಇದನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಡಿವೈಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ ಕಾಣ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಸಮ್ ಅದರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಓಕೆ, which example? Nested row. In the nested row, I will show one more example. One second. Okay. Yes, I will just show in this example only right now. Later I come to that problem. So here, nested in the bootstrap. Okay, where it is? Okay, here it is. Yeah, you can see this, the main content, and how the content will changes to the extra small device and extra large device. ಸೊ ಈ ತರ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಕಂಟೆಂಟ್ ಗಳನ್ನ ನಾವು ನೆಸ್ಟೆಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಯಾವ ತರ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಐ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಶೋ ಯು ದ ಕೋಡ್. Just as a demo, I will show you. Later on, we can see explanation of the coding. Yeah, you can see here. It is mentioned here in the extra small device. Column is 5. Column, ಇದನ್ನೇ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಕಾಲಮ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಸ್ಮಾಲ್ ಡಿವೈಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಅದರ ಸೈಜ್ ಎಷ್ಟಿರ್ಲಿ? 5 ಇರ್ಲಿ. ಕಾಲಮ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಸ್ಮಾಲ್ ಸೈಜ್, ಅದರ ಕಾಲಮ್ ಸೈಜು 7 ಇರ್ಲಿ. ಓಕೆ, ದೆನ್ 6, 6. ಸೊ ಈ ತರ ಡಿವಿಷನ್ ನಾವು ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದನ್ನ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ.
In this, the division tag plays very important role. ಪ್ರತಿ ಸರಿ ನಾವು ಡಿವಿಷನ್ ಹಾಕೊಂಡು ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ ಯಾವುದು, ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾಲಮ್ ಯಾವ್ದು ಫಸ್ಟ್ ರೋ, ಯಾವ್ದು ಸೆಕೆಂಡ್ ರೋ, ಆತರ ಎಲ್ಲ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಏನ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ನಮಗಿಲ್ಲಿ ರೋ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಸಾರಿ ಡಿವಿಷನ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಡಿವಿಷನ್ ಟ್ಯಾಗ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಮೇಕ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದ ಸ್ಮಾಲ್ ಡಿವೈಸ್, ಮೀಡಿಯಂ ಡಿವೈಸ್, ಆತರ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ the division tags. So division tags will use ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. You can see those things here in the code. Division tag ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿದೀವಿ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಡಿವಿಷನ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಯಾವ ತರ ಬರೀಬೇಕು, ಯಾವ ತರ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಡಿವಿಷನ್ ಅನ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಇದು ನೆಸ್ಟೆಡ್ ರೋ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಬೇಸಿಕಲಿ ಇದೇನಾಗಿರುತ್ತೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ದ ರೋ 1. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ರೋನೇ ಇದೆ ಇದು. This is basically row 1. Okay. Are you able to not see the things? Okay. One second. Okay, just now it is done. Yes, in this example, you can see this whole thing as one row. ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಷ್ಟೇನಿದೆ ಇದಿಷ್ಟು ಕೂಡ ಒಂದ್ ರೋನೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಒನ್ ರೋ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ರೋನ ಎಷ್ಟು ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಇಡೀ ಒಂದ್ ರೋ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಒಂದ್ ರೋನ 2 ಕಾಲಮ್ ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವ ತರ 2 ಕಾಲಮು, ಇದಿಷ್ಟು ಒಂದ್ ಕಾಲಮು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ C1 and this is C2. This is C2. So C1 and C2 ಇಡೀ ರೋನ ಫಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ರೋನ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, 2 ಕಾಲಮ್ ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಈ ಕಾಲಮ್ ನ ಫರ್ದರ್ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, 2 ರೋಸ್ ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದೇನ್ ಕಾಲಮ್ 1 ಇದೆ, ಈ ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ದಿಸ್ ಈಸ್, ಸೊ ಕಾಲಮ್ 1 ರೋ 1, ಕಾಲಮ್ 1 and row 1. This is column, sorry, this is column 1 and row 2, column 1 and row 2, column 1 row 2, and this is basically the column 1. ಇದು ಒಂದು ಇಷ್ಟು ಸೇರಿ ಒಂದು ಕಾಲಮ್, ಇದಿಷ್ಟು ಸೇರಿ ಒಂದು ಕಾಲಮ್, ಅದು ಕಾಲಮ್ 1. ಅದ್ರ ಒಳಗಡೆ ರೋ 1 ರೋ 2 ಎರಡು ಇರುತ್ತೆ. ಇದು ಇಷ್ಟು ಸೇರ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಕಾಲಮ್ 2, ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ ಕಾಲಮ್ 2. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಡಿವಿಷನ್ ನಾನು ಹಾಕೊಳ್ಳೋದಾದ್ರೆ ಹೆಂಗ್ ಡಿವಿಷನ್ ಹಾಕೋಬೇಕು, ಫಸ್ಟ್ ಇಡೀ ಎಂಟೈರ್ ಪೇಜ್ ನ ಒಂದು ಡಿವಿಷನ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂತೀನಿ. ಐ ಕಾಲ್ ದಟ್ ಆಸ್ ಕಂಟೈನರ್. ಅದ್ರ ಒಳಗಡೆ ಫಸ್ಟ್ ಡಿವಿಷನ್ ಬಂದು ಇಷ್ಟು ಕೂಡ ಒಂದು ಡಿವಿಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೋಲ್ ಥಿಂಗ್ ಐ ಡಿವೈಡ್ ಇಟ್ ಇಂಟು ದ 2 divisions, ಫಸ್ಟ್ ಡಿವಿಷನ್ ಅಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಡಿವಿಷನ್, ಅಂದ್ರೆ ಕಾಲಮ್ 1 ಕಾಲಮ್ 2. ಆಮೇಲೆ ಆ ಕಾಲಮ್ ನ ಫರ್ದರ್ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಡಿವಿಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀನಿ, ಇದೊಂದು ಡಿವಿಷನ್ ಇದೊಂದು ಡಿವಿಷನ್. ಈ ತರ ಡಿವಿಷನ್ ಟ್ಯಾಗ್ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಡಿವಿಷನ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿವ್ ಬರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿವ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ವೆದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಸ್ಮಾಲ್ ಡಿವೈಸ್ ಆರ್ ಎ ಮೀಡಿಯಂ ಡಿವೈಸ್ ಆರ್ ಎ ಸ್ಮಾಲ್ ಡಿವೈಸ್, ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿಸೈಡ್ ಅಂಡ್ ಫಿಕ್ಸ್ ದ ಕಾಲಮ್ ಸೈಜ್. ಸೊ ಈ ತರ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋದು, ಕಾಲಮ್ ಸೈಜ್ ಏನ್ ಆಗತ್ತೆ, ಎಷ್ಟಾಗತ್ತೆ ಕಾಲಮ್ ಸೈಜ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಬರ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ತರ ನಾವು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋದು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ಬೇಸಿಕಲಿ ವಿ ವರ್ಕ್ ವಿತ್ ದ ಬೂಟ್ಸ್ಟ್ರ್ಯಾಪ್. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಹಿಯರ್ ಬೇಸಿಕಲಿ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಇದುವರೆಗೂ ಏನ್ ಹೇಳಿದೀನಿ, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಸ್ಮಾಲ್ ಡಿವೈಸ್ ಏನು, ಡಿವೈಸ್ ಯಾವ ತರ ನೋಡ್ಕೋತೀವಿ, ಡಿವೈಸ್ ಮೇಲೆ ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಕೋಡ್ ಬರೆಯೋದು ಹೆಂಗೆ, ಗ್ರಿಡ್ ಹೆಂಗೆ, ಗ್ರಿಡ್ ನ ನಾನು ಕೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಂಗ್ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು, ಅಂಡ್ ಡಿವೈಸ್ ನ ಯಾವ ತರ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು,
ಅಂದ್ರೆ ಲಾಜಿಕ್ ಬರೆಯೋದು ಹೆಂಗೆ, ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಸ್ಮಾಲ್ ಡಿವೈಸ್ ಆದ್ರೆ ಈ ಸೈಜ್ ಇರ್ಲಿ, ಲಾರ್ಜ್ ಡಿವೈಸ್ ಆದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದ್ ಸೈಜ್ ಇರ್ಲಿ ಅಂತ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸೈಜ್ ಅನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ಆತರ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಸೈಜ್ ಅನ್ನ ಕೋಡ್ ಬರೆಯೋದು ಹೆಂಗೆ ಅನ್ನೋದನ್ನೇ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಬರ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹೌ ಬೇಸಿಕಲಿ ದ ಬೂಟ್ಸ್ಟ್ರಾಪ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ವರ್ಕ್ ಆಸ್ ಅ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿವ್ ಆಗಿ ಹೆಂಗ್ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಈ ತರ ತೋರಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಈಗ ಮಾಡಿರೋದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಡೌಟ್ ಇದ್ರೆ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಕೇಳಿ. Okay, and those who not give the attendance, you can give the right now. I'm going to conclude the class now. So if in case ನೀವು ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಡೌಟ್ ಇದ್ರೆ ಡೌಟ್ ಕೇಳಿ, ಗ್ರಿಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಗ್ರಿಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಹೇಗೆ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಾಗ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಏನ್ ಡೌಟ್ ಇದೆ ಕೇಳಿ ಡೌಟ್. And I will show you that in the code. In the next class, I will come up with the coding part. ಸೊ ಇದು ನಿಮಗೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಆದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಕೋಡಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ ಕೋಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಡಿವೈಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆದಂಗೆ ನನಗೆ ಅದು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾನು ಕೋಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಬರ್ತೀನಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಕೋಡ್ ಯಾವ ತರ ಬರಿಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ತೋರಿಸ್ತಾ ಬರ್ತೀನಿ. ಸೊ ಅದ್ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಗ್ರಿಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಫಸ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬೇಕು. ಸೊ ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು, ಈ ಗ್ರಿಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅರ್ಥ ಆಗಿದ್ಯಾ ಎಲ್ರಿಗೂ? ಇಸ್ ದಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು, ದ ಗ್ರಿಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್? Okay. If you have any doubt, you can ask me any moment, anytime. And this is all from my side for the today's session. In the next class, we are going to see more in the coding part, how to create the columns and how to do all those things in the Bootstrap. That is what we are going to see in the next class. Okay. So once again, I thank all of you for joining the today's session. We'll meet you in the next class. Thank you, all of you. Thank you, sir. Thank you.